பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம் பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम् लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम् लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम् बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम् कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विगङ्गनिवगैर्मधुरं स्तुवन्तः माध्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरि वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवगैर्मुखरीकृताशाः विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिलविशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम्
स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदगो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि माम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு. இந்த கொரோனாங்கிற ஒரு பெரும் தொற்று உலகத்தில் பலவிதத்தில் தொந்தரவு பண்ணிட்டு ஜனங்களுக்கு பலவிதத்தில் நஷ்டத்தையும் கஷ்டத்தையும் கொடுத்துட்டு இருக்கு. இந்த கொரோனாவை வெற்றி கொண்டு இந்த கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் போய் நாம் சகஜ நிலையில சௌக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணி ஆண்டவனோட அருளால தான் இதை நாம சாதிக்க முடியும். அதுக்காக பல ஆச்சாரியெல்லாம் பல விதத்துல நமக்கு பாராயணத்துக்கு பல விஷயங்களை உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம ஆதித்ய ஹிருதயம் அதை பாராயணம் பண்ண போறா. அதை நாம கேட்டு நாமளும் பாராயணம் பண்ணி சூரியனோட அருள்னால நாம ஆரோக்கியத்தை அடையலாம். காரணம் சாஸ்திரம் சொல்றது ஆரோக்கியம் வேணும்னா பாஸ்கரனான சூரியனால தான் அருளால தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதனால நமக்கு இந்த வியாதி எல்லாம் பெருந்தொற்றெல்லாம் போய் ஆரோக்கியம் ஏற்பட சூரிய நாராயணமூர்த்தியை இந்த ஆதித்ய ஹிருதயத்தினால வழிபடலாம். இந்த ஆதித்ய ஹிருதயம் ராமாயணத்துல அகஸ்திய மகரிஷி ராமருக்கு உபதேசம் பண்றது. அதாவது ராவணனை ஜெயிச்சு வீரராகவனா விஜயராகவனா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அகஸ்தியர் உபதேசம் பண்ணது. அப்படின்னா எவ்வளவு வெற்றிக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி உயர்ந்ததான அந்த ஆதித்ய ஹிருதயத்தை பெங்களூர் பசவங்குடியில ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை அப்படின்னு வச்சுண்டு பல இளைஞர்களுக்கும் இன்னும் உத்தியோகத்துக்கு போறவா பல பேருக்கு வேதங்களை கற்றுக் கொடுத்துருக்கார் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள். டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் சொல்ல அவர்களோட மாணவர்கள்லாம் அந்த திருப்பி சொல்றாப்புல இந்த ஆதித்ய ஹிருதயத்தை நமக்கு அவ நமது பெரியவா வானொலிக்காக கொடுத்துருக்கா. அவளுக்கு நன்றியை தெரிவித்து இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை இது ஒலிபரப்பப்படும். இந்த ஆதித்ய ஹிருதயத்தை நீங்க கேட்கறதையே நீங்களும் திருப்பி சொல்றாப்புல தான் அது இருக்கு. அதை சொன்னேன்னா சூரியனோட அருள்னால நாம் இந்த கொரோனாங்கிற பெருந்தொற்றிலேருந்து மீண்டு நாம ஆரோக்கியத்தோட ஆயுசோட சௌக்கியமா இருக்கலாம்னு உங்க எல்லோரையும் கேட்டுக்கிறோம். எல்லோரும் அவசியம் கேட்டு பயனடையணும். மற்றவர்களையும் கேட்க முடியுமா நீங்க சொல்லணும். அதே போல இதை தொடர்ந்து வரும் வாரங்களில் ஒவ்வொரு வாரம் ஒவ்வொரு இது மாதிரி முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் பல ஆச்சாரியர்கள்லாம் சொன்னதை நமக்கு வழங்கறதுக்கு இருக்கா. அதனால ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்கள் வரும். அதை எல்லோரும் கேட்டு திருப்பி பாராயணம் பண்ணி பலனடைய முடியுமா வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறோம். பெரியவா சரணம். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ
सद्गुरु परब्रह्म देवताभ्यो नमः। अथ श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम्। अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीमदगस्त्यो भगवान् ऋषिः श्रीमदगस्त्यो भगवान् ऋषिः श्रीमदगस्त्यो भगवान् ऋषिः आदित्यमण्डलान्तर्गत श्री परब्रह्मा देवता आदित्यमण्डलान्तर्गत श्री परब्रह्मा देवता आदित्यमण्डलान्तर्गत श्री परब्रह्मा देवता अनुष्टुप् छन्दः अनुष्टुप् छन्दः अनुष्टुप् छन्दः निरस्ताशेषविघ्नतया ब्रह्मविद्या सिद्धौ च सर्वत्र जय सिद्धौ च पारायणे विनियोगः निरस्ताशेषविघ्नतया ब्रह्मविद्या सिद्धौ च सर्वत्र जय सिद्धौ च पारायणे विनियोगः निरस्ताशेषविघ्नतया ब्रह्मविद्या सिद्धौ च सर्वत्र जय सिद्धौ च पारायणे विनियोगः ध्यानम् ॐ जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिम् जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिम् जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिम् तपोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् ॐ ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् ॐ ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपागम्याब्रवीद्राममगस्त्यो भगवान् ऋषिः उपागम्याब्रवीद्राममगस्त्यो भगवान् ऋषिः उपागम्याब्रवीद्राममगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि
आदित्यहृदयम् पुण्यम् सर्वशत्रुविनाशनम् आदित्यहृदयम् पुण्यम् सर्वशत्रुविनाशनम् आदित्यहृदयम् पुण्यम् सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहम् जपेन्नित्यमक्षय्यम् परमम् शिवम् जयावहम् जपेन्नित्यमक्षय्यम् परमम् शिवम् जयावहम् जपेन्नित्यमक्षय्यम् परमम् शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम् 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 रश्मिबन्तम् समुद्यन्तम् देवासुरनमस्कृतम् रश्मिमन्तम् समुद्यन्तम् देवासुरनमस्कृतम् रश्मिमन्तम् समुद्यन्तम् देवासुरनमस्कृतम् पूजयस्व विवस्वन्तम् भास्करम् भुवनेश्वरम् पूजयस्व विवस्वन्तम् भास्करम् भुवनेश्वरम् पूजयस्व विवस्वन्तम् भास्करम् भुवनेश्वरम् ॐ सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः ॐ सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणाल्लोकान् पाति गभस्तिभिः एष देवासुरगणाल्लोकान् पाति गभस्तिभिः एष देवासुरगणाल्लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राणऋतुकर्ता प्रभाकरः वायुर्वह्निः प्रजा प्राणऋतुकर्ता प्रभाकरः वायुर्वह्निः प्रजा प्राणऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुस्वर्णरेता दिवाकरः सुवर्णसदृशो भानुस्वर्णरेता दिवाकरः
सुवर्णसदृशो भानुस्वर्णरेतादिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः आतपी मण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः आतपी मण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः
नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्
एष चैवाग्निहोत्रम् च फलम् चैवाग्निहोत्रिणाम् एष चैवाग्निहोत्रम् च फलम् चैवाग्निहोत्रिणाम् वेदाश्चक्रतपश्चैव क्रतूनाम् फलमेव च वेदाश्चक्रतपश्चैव क्रतूनाम् फलमेव च वेदाश्चक्रतपश्चैव क्रतूनाम् फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवम् जगत्पतिम् पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवम् जगत्पतिम् पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवम् जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितम् जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि एतत्त्रिगुणितम् जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि एतत्त्रिगुणितम् जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणम् त्वम् वधिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणम् त्वम् वधिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणम् त्वम् वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेज नष्टशोको भवत्तदा एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यम् प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परम् हर्षमवाप्तवान् आदित्यम् प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परम् हर्षमवाप्तवान् आदित्यम् प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परम् हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्यशुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् त्रिराचम्यशुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् त्रिराचम्यशुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणम् प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् रावणम् प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् रावणम् प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत्
सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् अथरविरवदन्निरीक्ष्य रामम् मुदितमनाः परमम् प्रहृष्यमाणः अथरविरवदन्निरीक्ष्य रामम् मुदितमनाः परमम् प्रहृष्यमाणः अथरविरवदन्निरीक्ष्य रामम् मुदितमनाः परमम् प्रहृष्यमाणः निशिचरपतिसंक्षयम् विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति निशिचरपतिसंक्षयम् विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति निशिचरपतिसंक्षयम् विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ब्रह्मस्वरूपमुदये मध्याह्ने तु महेश्वरः ब्रह्मस्वरूपमुदये मध्याह्ने तु महेश्वरः ब्रह्मस्वरूपमुदये मध्याह्ने तु महेश्वरः अस्तमाने स्वयं विष्णुस्त्रयीमूर्तिर्दिवाकरः अस्तमाने स्वयं विष्णुस्त्रयीमूर्तिर्दिवाकरः अस्तमाने स्वयं विष्णुस्त्रयीमूर्तिर्दिवाकरः अण्डयोनिर्महासाक्षिरादित्याय नमो नमः अण्डयोनिर्महासाक्षिरादित्याय नमो नमः अण्डयोनिर्महासाक्षिरादित्याय नमो नमः कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः जन्म मृत्युजरा व्याधि संसार भयनाशनः जन्म मृत्युजरा व्याधि संसार भयनाशनः जन्म मृत्युजरा व्याधि संसार भयनाशनः ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् ॐ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे आदित्यहृदयं नाम सप्तोत्तरशततमः सर्गः
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். எல்லாம் வேதம் 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 தானா வேதம் தான் அனுப்புவானோ அந்த வேதத்தினுடைய கொடுத்தான் நான் சொல்கிறேன், வேதத்தினுடைய கொடுத்தான் சொல்கிறேன்னு சொல்லி அவன் சைவம் புஸ்தகம் வைஷ்ணவ புஸ்தகம் சரி, சாக்கிய புஸ்தகம் சரி, சுப்பிரமணிய புஸ்தகம் சரி, இந்த வேதத்தினுடைய கூட நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லி. அதனால் இந்த புஸ்தகம் வேறங்கிறதுனால இந்த மதத்தை பிரிக்கிறதுக்கு அதனால் கொஞ்சம் தூரம் ஏமாற்றலாம். அப்புறம் ரொம்ப தூரம் போயிட்டா அது இந்த வேதம் வந்து தடுக்கிறது. அது இது ஒன்று இருக்கேங்கிறதுக்காக தான் சரி போனால் போகிறதுன்னு விட்டு வச்சுருக்கணும்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம். அதனால் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு நமக்கு வேற அறுத்துட்டு வேதங்கிற வேற அறுத்துட்டு வேதங்கிறது எப்பவும் வேதம் தான் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு ஒன்றும் தெரியவே இல்லை. அந்த வேதம் எங்கே இருக்கோ அது என்ன சொல்கிறதோ ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் இவ்வளோ புஸ்தகங்கள்லையும் என்னடான்னா ஆரியம் வேதம் உடைத்து தமிழ் சொல்லி வள்ளுவனார் வெண்பாவை உடைத்து வெண்பாவது இருக்கிறதுலாம் வேதத்தில் இருக்குது, ராமாயணத்துக்குலாம் வேதத்தில் இருக்குது, கம்பராமாயணத்துக்கு இருக்கிறதுலாம் வால்மீகி இருக்கிறதுலாம் வேதத்தில் இருக்குது, திருவாமொழிக்குலாம் வேதத்தில் இருக்குது, வேதத்தில் இருக்குது, தேவாரத்துக்குலாம் வேதத்தில் இருக்குது. எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு புஸ்தகத்தில் தான் கடைசியில் வந்து முடிகிறதுங்கிறப்போ பெரிய மதத்தை வேறையாக ரெண்டாக பண்ணுறதுக்கு ஆனால் வந்து விட்டுருவோம்னுட்டு அது வந்து விட்டுருப்போம் போல இருக்குது. ஆனால் அந்த வேதம் எங்கே இருக்குது என்ன சமாதினா என்னத்தை சொல்கிறது, கனவாட்டில் 100 ரூபா 30 வருஷம் வேதாத்தியம் பண்ணாலும் கூட இந்த வேதத்துக்கு என்ன சாஸ்திரம் அர்த்தம் கேட்டால் அதெல்லாம் பாஷ்யம் பார்க்கணும் எங்களுக்கு தெரியாது, தெரியல. நாங்கள் அத்தியானம் பண்ணால் அதான் தெரியும். சாஸ்திரம் ஆச்சாரம் தக்கம் தெரியும், எங்களுக்கு யாருன்னு தெரியும், அதில் வாக்கியார்த்தம் சொல்லுவது வேதத்துக்கு ஒரு மந்திரத்தில் இருக்காங்க, என்ன மந்திரம் சொல்கிறாள் எங்களுக்கு சொல்லிக்கிறல அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லுவோன்னா அதெல்லாம் பாஷ்யம் பார்க்கணும்னு அவளும் சொல்லுவா சாஸ்திரிக்காங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேதத்துக்கு தான் அர்த்தம் சொல்லலாம், ஓரியன்டல் மாஸ்கன்ற அர்த்தம் சொல்லிருக்கேன், இல்லை வேணா இன்னொருத்தன் விருதம் அர்த்தம் சொல்லியிருக்கேன். இப்படி இருக்கிறோம் வெள்ளக்கார தேசத்தில் ஒவ்வொருத்தன் வேதத்துக்கு நம்மளுக்கு அர்த்தமே தெரியாது, சாஸ்திரத்துக்கும் தெரியாது, நம்மளுக்கு நிச்சயம் தெரியாது. நம்மளோட லௌகிக்கமாக இங்கிலீஷ் என்ன பேசணும், சாஸ்திரத்தை வச்சுக்கொள்ள இது ஒன்றுமே தெரியாது, வேதத்துக்கு அர்த்தமே தெரியாது. அதனால அது மறைஞ்சு இருக்குது. அதுதான் தமிழில் மறைன்னு இருக்குது, இருந்தாலும் மறைய முடியும் மறைன்னு இருக்கு. ஆனால் எல்லாத்தையும் கடைசியில் சொல்லி பார்த்தா அதான் எங்களுக்கு அதான் பண்ணணும் ஒரு வருஷமும் வருது. ஒரு மரம் இருந்ததுன்னா அந்த மரத்தில் மறைஞ்ச பாகம் எது, வேறு தான். அது என்ன இருக்கும், பூவில் வாசனை இருக்கும், பழத்தில் ருசி இருக்கும், இலையில நிழல் இருக்கும். இது என்ன இருக்கும், வேரில் மண் வாசனை தான் இருக்கு. நிலையும் பூமியும் சொல்லிட்டா அது உயிர் போகாது, இந்த வேற எடுத்துட்டா உயிர். ஆனால் மறைஞ்சுதான் எடுக்கும், மண்ணு கீழே மறைஞ்சு எடுக்குது. நீ யாரா காயை கேட்டால் பட்டையை கேட்டால் நீ யாரா எங்கே இருந்தால் வேர்லேருந்து தான் நான் வந்தேன், இலையை கேட்டால் நானும் இங்கே இருந்தால் வந்தேன், மலையை கேட்டால் நானும் இங்கே இருந்தால் வந்தேன், எல்லாம் சொல்லலாம். ஆனால் அது மறைஞ்சுதான் கிடைக்கும், அதுக்கு மறையும் வேறு ஒன்றும் முடியாது, முடியாது. ஆனால் அது 24 தான் இப்போ நம்ம பழக்கம், இதுவும் பாகிஸ்தான். அதனால் இப்போ வேத பாடசாலையில் நாட்டுக்கோட்டை சுற்றிலும் பாக்கி செய்வானும் விசேஷம் சுத்தம் பிராமணனும் அநேக பாடசாலையில் வச்சுருக்கான். சுத்தம் சில பாடசாலைக்கு 1,50,000 60,000 வச்சுருக்கான். அதெல்லாம் இப்போ பாடசாலை வச்சு வேதத்தை வளர்க்குறதுங்கிறதுலாம் ஒரு 70 வருஷத்துக்குள்ள தான். அது வந்து அத்தகையும் தோப்பனா இடத்துலேருந்து நாம் இந்த வளர்க்குறோம் இந்த சூத்திரம்னா வேதத்தை அவர் சொன்னது நாம் அத்தியனம் பண்ணி நம்ம பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய முதல் கடமை. அப்புறம் தான் வயசு கடமைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தாலும் இவன் வயசு கடமை நினச்சாலும் ஏதோ ஒரு புத்தகத்தையாவது அவன் அப்பா மாட்டிலேருந்து படிச்சுட்டு இவன் பிள்ளை பேருந்து கொடுக்குறானேங்கிறதுக்காக அவன் சாப்பாட்டை நாம கவனிப்போம்னு எல்லாரும் சத்திரம் கட்டுக்க ஆரம்பித்தோம். எந்த ஜாதிக்காரன் சத்திரம் கட்டாலும் எனக்கு இந்த மாதிரி வேதத்துக்குள்ளான பிராமணனுக்கு சத்திரம் கட்டுறோம் அண்ணன் போட்டுட்டு அப்படி நினைச்சு ஒரு சத்திரம் கட்டுக்க ஆரம்பித்தோம். அப்புறம் வேதாத்தியனம் பண்ணினவனா ரெண்டா அப்பா கொண்ட சாப்பிட்டு இங்கே ஒருத்தன் சத்திரத்தை சாப்பிட்டு இங்கே ஒருத்தன் 2 போய் கையை காட்டிட்டு போயிட்டு வந்து இப்படி வந்துருக்கோம். அப்புறம் இங்கிலீஷ் வாசிப்புன்னு ஒன்று வந்து இங்கிலீஷ் வாசிப்புன்னா நமக்கும் 50 60 அப்போ 15 ரூபா சம்பளம், 15 ரூபா அப்போ 1,500 ரூபா இருக்கும். இப்போ 1,500 ரூபாய்க்கு எவ்வளோ காலட்சம் நடக்குதோ அவ்வளோ காலட்சம் 15 ரூபா நடக்கும். அப்போ 60 வருஷத்துக்கு உண்டு.
அதனால அதை படிச்சுடுவோம், ஒரு மெட்ரிகுலேஷனாவது வேஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு இது வேதாத்தியம் பண்ணி பண்ணி உயிரை ஏற்றி ஒரு பரம்பரையாக ஒரு ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா. இதுலேருந்து போன உடனே சற்று திருப்பி பிடிச்சது அந்த இங்கிலீஷு. நம்ம வெள்ளக்காரங்க காட்டிலும் கூட நல்லா இங்கிலீஷ் பேசணும், அந்த ஊரில் இருக்கான்ட்டு அந்த சஸ்தி சீனா சஸ்தி இந்த சஸ்தி எல்லாம் நல்லா பேசுகிறான்ட்டு பேர் வாங்கிடுச்சு. அதனால அந்த ஈவனம் போகிறப்ப வேதம் தொலைஞ்சிது. வேதம் தொலைஞ்ச உடனே கொஞ்சம் ஆஸ்திகால இருக்கிற செய்வாளுக்கும் சுற்றிகளுக்கும் நமக்கு நம்ம சைவம் வைஷ்ணவம் எல்லாம் வந்து வேதத்திலான ஆசாரம் இருக்குது, அது கொஞ்சம் நாம் செய்யணும்ட்டு அது கொஞ்சம் பாடசாலை வச்சா கொஞ்சம் பாதி 4 பிள்ளைகளாவது இருக்க வேண்டியது. உத்தியோகம் மாத்திரம் இல்லை, அதுக்கப்புறம் காஃபி கிளப்பும் சினிமாவும் வந்ததுக்கப்புறம் ஒருத்தர் கூட வேதாத்தியத்துக்கு போகிறது இல்லை, குருபையும் கூட வருதில்லை. யாரோ போகிறது யாரோ வைதிக மேலே தூஷணமாக நாம் சொல்கிறோம். நம்ம பிள்ளைய நம்ம ஓட தயாரான நம்ம அது தயாராக இல்லையா. அப்போ ஊரார் பிள்ளை ஏழை பிள்ளை ஓடும்போது நாம் நினைச்சுக்கிறோம். நாம் எல்லாரும் நம்ம பிள்ளைய விட தயாராக இருந்தால் தான் வேதத்தில் நிஜமாக நமக்கு சொல்லி இருக்குன்னு அர்த்தம். நாம் இல்லாமல் எவனோ கல்வி போகிறவனோ சினிமாவுக்கு போகிறவனோ அவன் போட்டு அவன் கூட நம்ம கூட நம்ம வர முடியாது. அதனால் இது பெரிய தப்பு நம்ம இல்லை. இப்படி இந்த வெள்ளக்காரனை ஊசல் வச்சிருக்க ஆரம்பிச்சோன்னு சொன்னா பெரிய தப்புன்னு சொன்னோன்னா அந்த மாதிரி இப்பவும் பாடசாலைக்கு பையனுக்கு போகிறதில்லை நமக்கு நம்ம பிள்ளைய நம்ம வேலை செஞ்சு விட்டோம்னு. அதனால் விட்டு அவன் ஏழையாக இருக்கக்கூடாது, அவன் பணக்காரனாக இருக்கணும்னா நமக்கு ஆசை. வேதத்துக்கு போனால் கட்டி விடுங்க நமக்கு ஆசை நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால தான் நாம் ஒன்றும் புரியல. யாரோ சாஸ்திரத்தில் கூட உத்தியோகத்துக்கு வந்துருக்காங்க, ஏன்னா அது சாஸ்திரம் வைக்கிறோம். அவ்வளோதான். அது ஒரு தலைமுறை ஆகிறோம். அந்த சாஸ்திரம் எல்லாத்தையும் ஒப்பிங்கன்னா பெரிய உத்தியோகம் இருக்கும். அவனுக்கு வந்து வேணும் சாஸ்திரம் அவாத்துக்குள்ள உத்தியோகத்துக்கு போகிறாங்க, இப்படி போகிறாங்க. இவ்வளவுக்கும் மூலமாக இருக்க முடியாது. வேற ஒன்று இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்பு வந்துருக்கு இல்லவா தொலைஞ்சி இருக்கிறதுனால உயிரி எழுதியிருப்பா இந்த வேதம் என்ன வரும். அதனால நான் பண்ணுறோம் பண்ணலையோ அடியோட அவளும் சுற்றியோடும் நிறைய பண்ணினான். அப்புறம் எங்கள் ஊரில் வெள்ளாடும் பண்ணியிருக்கா, கொஞ்சம் இன்னும் பிராமணாலும் பண்ணியிருக்கா. அவளுக்கு சொல்றது நல்லா இருக்கிறதுனால வேலை பண்ணியிருக்கா. எல்லாம் ஒரு விதம் ஒரு எல்லாம் காலி. அதனால நிலம் இருக்கிறதோ வெறும் கட்டணமாக இருக்குது. சிங்கத்தை எடுத்துட்டான் சர்க்காரில். அப்புறம் டோல்கேட்டெல்லாம் இடிஞ்சு போச்சு. இந்த மாதிரி பாடசாலைக்கு பையன் வரலன்னா அதுவும் இடிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சுது. இல்லைவனா இல்லைவனா எதாவது வாடகைக்கு விடணும், இல்லைவனா வேறு ஏதாவது ஒரு காரியத்துக்கு விடணும். அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு நம்ம இந்து மதத்துக்கு இது வேற, அது இந்த மாதிரி பாடசாலைக்கு பையன் வச்சு வராது நிலைமை இருக்குது. ஆனால் பாடசாலைக்கு போய் பண்ணுறதுங்கிறதே 2ஆம் வருஷம் தான். சாப்பாட்டுக்காக ஒரு சாப்பாட்டுக்கு கூட வீட்டில் வழி இல்லை. இன்னொரு இடத்துல எங்கே போனால் கூட சாப்பாடு ஆப்பாதுன்னு போனால் தான் எங்கள் பாடசாலைக்கு போகணும். அப்படி வச்சுட்டு இல்லை. இப்போ ஏதோ ஒன்று வந்துடுறது. ஒரு வேலை இல்லாதனா இன்னொரு வேலை ரொம்ப மட்டமான வேலையாவது அந்த மாதிரி கிளப்பு சினிமாவும் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிடுறது. அதனால் இப்போ அதுக்கு கூட ஆள் இல்லை. அதனால நம்ம பிள்ளைகள்லாம் பொதுவாக நமக்கு என்ன நஷ்டமானாலும் சரி ஒரு 5 வருஷம் ஒரு மலையாளத்துலாம் நம்பூரி பையனெல்லாம் 7 வயசில் முன்னே ஒரு பவானத்துக்கு தீண்டு ஒரு கிருஷ்ணாஜி மேலே விடுவோம். ஒரு தண்டம் ஒன்று இருக்கும். 7லேருந்து 5, 12 வயசு வரைக்கும் இன்னமாக கீழே கொடுக்க மாட்டான். இந்த கிருஷ்ணாயத்தான் கொடுத்துக்குவோம். எங்கே அத்தியானம் நடக்குதோ அங்கே தான் போவோம். இல்லை நான் எனக்கு 30 வருஷத்துக்கு முந்தைய வரைக்கும் நான் போயிருக்கேன். 30 வருஷத்துக்கு முந்தைய இருக்கிறதுல அது வரைக்கும் இருந்தது. இப்போ அடியோட போயிடல. இது பெரிய கம்யூனிஸ்ட்டு நம்பூர் கோடுன்னு ராஜபாரம் பண்ணாலும் அவனும் ஒரு அத்தியானம் பண்ணிட்டுருக்கான்னு சொன்னாங்க. எல்லாரும் அத்தியானம் பண்ண வேணும்னா இந்த ஜாதியிலேயே அத்தனை பேரும் விட்டு வேதத்தை அத்தியானம் பண்ணிட்டு இன்னொருத்தனுக்கு கொடுக்க முடியாத ஒரு ராஜ்யத்தை இப்போ பாதி அந்த ஜாதியில் பாதி பேர் நிச்சயமாக அத்தியானம் பண்ணிப்பேன். அதனால நான் எல்லாரும் அந்த கடமை திரும்ப அவன்கிட்ட வாங்கி இன்னொருத்தருந்து கொடுத்துருந்தோம். 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஏதோ படிக்க வைப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பையன் அவ்வளோ சம்பாதிக்கிறான்னா சம்பாதிச்சு போகும். அப்போ உத்தியோகத்துக்கு கூட போய் இன்னொருத்தருந்து சலாம் போயிட்டு சேவாவுக்கு கூட பண்ண வேண்டாம். எல்லாரும் போய் உத்தரவா கிடையாது வைக்கணும்னு தோன்றுனா அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு மட்டும் உத்தரவா கிடையாது வச்சுட்டு மாட்டோம். ஆசிரியர் வந்து மோடாக்குட்டி கடை உத்தரவா கடை ஏதாவது வச்சுட்டு இருக்கும். ஒரு சைக்கிள் கிடையாது வச்சுட்டு இருக்கும் போது
ஒரு பைசா போதும். பாக்கி என்ன 1000 2000 சம்பாதிக்கிறவங்க எத்தனை பேருக்கு 1000 2000 சம்பளம் வருது? அதுலாம் திண்டாடுறதா 100 ரூபா 150 ரூபா திண்டாடுறதா தானே 3 விஷயம். 1000 2000 கடைசியில் கணக்கு பார்க்குறப்போ அவன் இன்னும் ஃபியூச்சர் வரான். அங்கே இருக்குங்கிறது அவன் 2000 3000 வாங்குறான். முதல்ல அவனுக்கு 500 ரூபா சம்பளக்காரன் தேவையில்ல போட்டுருக்கா, நான் இன்கம் டேக்ஸ் கொடுக்குறதுக்குன்னு அவன் வேறான். 4000 சம்பளத்துக்கு அவனுக்கு கார் வச்சுக்கிட்டு அது வச்சுருக்கு, இன்கம் டேக்ஸ் கொடுக்கிட்டு 500 ரூபாய் இருந்தால் இந்த செலவெல்லாம் இல்லை. 500 ரூபாய்க்காரன் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீக்கலாம் கொடுக்குறேன்னு இருக்கான். அதனால இதெல்லாம் வெறும் இதுதான் ஆசை தான். என்ன குழந்தைகளெல்லாம் குழந்தைகளெல்லாம் நான் அத்தியானம் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து வாக்காவது சுற்றி இருக்கணும். இப்போ அத்தியானம் பண்ண பையன் தான் முதல்ல பாஸ் பண்ணுறான். லிஸ்ட்டு அப்போ இந்த 10 நாள் வேதாத்தியம் பண்ணால் இருக்கணும். இல்லாம வெறும் லௌகிக மிராசிதாராக இருக்கிறவங்க பிள்ளைலாம் அங்கே லாஸ்ட்டு தான் உட்காந்துருக்கான். அது நான் பார்த்துட்டு தான் ஒரு 2-3 தடவை பிள்ளைகள் வேதாட்சரம் வாயில் வந்தவங்க ஃபஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணான். பாக்கியத்தை வெறும் சாஸ்திரத்தில் தான் ஈரோடுக்கு போயிருந்தா கடைசியில் தான் இருக்கேன். அதை நான் புதுசாக பார்க்குறேன். அதனால ஒரு 5 வருஷம் நமக்கு வேதத்துக்கு வேதத்துக்கே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லி கொடுத்து அப்புறம் 20-25 வருஷம் இருக்கும் போகட்டும். ஏதாவது ஒரு தொழில் அப்புறம் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படிங்கிற தைரியம் வந்தால் தான் இந்த ஆபத்து நிறுத்தியாகும் போதிப்பது. நம்ம மதம் வச்சுக்கணும்னா ப்ராப்பகண்டா மிஷன் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னா அவன் மதத்துக்கு இந்த மாதிரி அடிப்படை கிடையாது. அந்த மதங்களுக்குனா வேற நிமிஷம் அடிப்படை. நமக்கு அப்படி இல்லை. மறை இருந்துன்னா எல்லாத்தையும் கலையும் தப்புவோம். அந்த வேதத்தை வச்சிருக்க அனுப்பிச்சோன்னா அவருடைய தபசு இதனால தான் நம்ம நிற்கிறது. பாக்கி மதங்கள்லாம் ப்ராப்பகண்டா ஆள் ஜாஸ்தி சேர்க்கிறது. அதனால வாஸ்தவமாக நாம் அனுஷ்டானம் பண்ணி தபஸ் பண்ணி மந்திரார்த்தத்தை தெரிஞ்சுன்னா ஈஸ்வர அனுகிரகம் தானாக ஏற்படும். அந்த ஈஸ்வர அனுகிரகத்தினால இந்த மதம் நிற்கும். அந்த இல்லாத அவளுக்கெல்லாம் வேற பிரகாரம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பிரகாரம் ஒவ்வொரு பிரகாரம் அவாவா அந்த மாதிரி மார்க்கங்களே சொல்லிட்டு இருக்கேன். நமக்கு அந்த மார்க்கம் இல்லை. அதனால பிள்ளைகள்னாலையும் இந்த மாதிரி மலையாளத்தில் இப்பவும் செஞ்சுட்டு இருக்கு, பாதி ஜனங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாரையும் பூர்ணமாக அவாவாத ஒரு சாக்கை சிறுவர் சுக்ரஜிஸு, சிறுவர் சாமம், சிறுவர் ருத்வேதம், சிறுவர் கிருஷ்ணஜிஸு, இந்த 4 நம்ம தேசத்தில் இருக்கு. இதில் ஏதாவது ஒரு சங்கீதையாவது பூர்த்தி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் ஆலோசிக்கிறது பாக்கி விஷயத்தில். அப்படி இருந்து தீர்மானம் செஞ்சோம்னா நல்லது அப்படின்னு ஒரு அபிப்பிராயம். அதுக்கு அடுத்தபடி இதை படிச்சுவானா என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிறதுனால தானே இப்போ ஒருத்தரும் பாடசாலைக்கு போகணும். பாடசாலைலாம் சூழ்நிலை கொடுக்கு, இதுதான் இடியுது, இல்லைனா வாடகைக்கு விடுறான், இல்லைனா வேறுவான காரியத்துக்கு போய் கொடுக்குறான். இப்படி எல்லாம் பண்ண முடியாத நிலையில் வெறும் வேதாத்தியம் மாத்திரம் இல்லை, பிச்சை வாங்க வைப்போம். புத்த மதத்துலலாம் ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஜென்மத்தில் ஒரு 20 நாளோ 25 நாளோ பிக்ஷுவாயிடணும்னு பரமாரமா சிலோகங்கள்லாம் சயாமங்கள்லாம் ராஜா வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு சாமியாயிடணும், சன்னியாசி ஆயிடணும் புத்த பிக்ஷுலாம். அப்புறம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிடுவோம். ஒரு புத்த பிக்ஷுவாகணும். நம்ம மதத்தில் சாமியாரை போயிட்டாங்கன்னா அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது. அவன் மதத்தில் ஒரே சாமியார் பிக்ஷுவாக இருந்தால் எத்தனை பேர் வேணால் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சாமியார் ஆகணும் அப்படின்னு பிக்ஷு ஆகணும். ராஜா வந்து இத்தனை பேரெல்லாம் கூட போட்டுருந்தான். அவன் வந்து இத்தனை எல்லாம் மொட்டை அடிச்சுட்டு மஞ்சள் துணி கட்டிட்டு கையில் பிச்சை பாத்திரம் வாங்கிட்டு நேரு பிச்சை வாங்கிட்டு ஆரம்பித்தான். ராஜா இத்தனை நேரு அப்படின்ட்டு பிரம்மாவோட பிரைம் மினிஸ்டரோ ராஜாவோ எல்லாரும் இந்த மாதிரி பண்ணினான் அப்படின்னு ஓட்டுருக்கான். நம்ம மதத்தில் மேலாசிரமத்துக்கு போனால் அப்புறம் கீழே வரக்கூடாது. அவன் ஆசிரமத்துக்கு எத்தனை பேராக வரலாம். ஒரு விஷயத்தை பற்றி 10 பேரும் எங்கள் ரசனா வந்தோம், கல்யாணம் வந்தோம், 10 பேரும் விட்டுட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னு எனக்கு சொல்கிறேன். அது ஒரு மாதிரி அவளுடைய பழக்கம். அதனால நமக்கு இந்த சன்னியாசம் கிடையாது. சன்னியாசி எதுவும் சொல்லி போக முடியாது. அந்த பிரம்மச்சாரிகளாக 7வது வயசுலேயே பிச்சை வாங்கிட்டு வரணும்னு தன் வீட்டில் சாப்பிடக்கூடாது. 4 வீட்டில் போய் பிச்சை வாங்கிட்டு வரணும். குரு சொல்லி கொடுக்குறானே அவனும் என்ன பண்ணுறது, அவனுக்கு விஷயத்துக்கு என்ன பண்ணுறது. குருகுலங்கிறது இதாக இருக்கும். குருகுலம் கொடுக்கலாம்னு நிறைய பணம் வசூல் பண்ணி குருகுலம் பேரை போட்டு அவனுக்கு சம்பளத்தை போட்டு இவனுக்கு பணத்தை கொடுத்து உட்காந்துக்கணும். அது குருகுலமே இல்லை. அதனால குருகுலம்னா பையனை குருகுலத்துக்கு வேண்டி விட்டுற வேண்டியது. உபநயனம்னா உபநயம்னா கிட்ட, நயனம்னா அடிச்சு போடுறதுன்னு இருக்கும். குரு வந்து கிட்ட அடிச்சு போடுறது தான் உபநயனம்னு இருக்குது. நயனம்னா அழைத்து கொண்டு போவதுக்கு தான் நயனம் இருக்குது. அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு தான் நயனமும் இருக்குது. நாயகன்னா நடத்துகிறவன், அதுதான் நாயகன். சேனாநாயகன்னு சொன்னான். இது கூட கங்கையில பண்டாரி சேனாநாயகான்னு சொன்னான். சேனாநாயகன்னா
நாயருங்கிறது அதான் அர்த்தம். நம்ம தேசத்தில் நாயக்கருங்கிறது அதான் அர்த்தம். நாயுடுங்கிறதுக்கு அதான் அர்த்தம். ஒரு சைன்யத்துக்கு சீட்டீடாக இருக்கும். படையாட்சின்னு சொல்கிறோம், படையாட்சி சொல்கிறோம், படையாட்சின்னு இருக்கும். இந்த மாதிரி நாயக்கன்னு சொல்கிறோம். இந்த படையாட்சிகளே தான் நம்ம கடலூர் வரைக்கும் படையாட்சின்னு வேறு, கடலூருக்கு அப்புறம் சுந்தரபுத்தி மெட்ராஸ் வரைக்கும் நாயக்கர்னு வேறு, அவளுக்கு வன்னியருக்கு. இந்த மாதிரி நாயகன்னா நடத்திக்கிறவன் அப்படின்னு. கண்ணுக்கு சர்வேசு காலத்து நயனம் பிரசாரம்னு சொல்லணும். நயனம்னா கண்ணுக்கு பேர். கண் என்ன பண்ணுறது? அதுவும் நம்ம கை கொடுத்து அழிச்சுன்னு போடுது. பட்டையனை நடத்திட்டு போகிறவங்க ஒரு கையில் ஒரு கை கொடுத்து மொத்தம் ஒரு பையன் வந்து அழிச்சுன்னு போகிறான். அவன் தான் இவங்க நாயகன். நாயகன்னா நடத்தி அழித்து கொண்டு போகிறவன் அப்படின்னு இருக்கும். கண் இல்லாததுன்னா கை வேண்டியிருக்கு, ஒரு ஆள் வேண்டியிருக்கு. கண் இருக்கிறவனுக்கு, கண் இல்லாதவனுக்கு இந்த ஆளும் கழியும் எந்த வேலை செய்யுறதோ அந்த வேலை இந்த கண் செய்யறதோ இல்லையா? கண் தான் நமக்கு இந்த இடத்துலேருந்து அங்கே அழிச்சுன்னு கொடுக்கணுமோ. கண் இல்லாமல் இன்னொரு ஆளுநர் வந்து அழிச்சுன்னு கொடுக்குது. அதுக்காக இன்னும் நயனம் தான். நயனம்னு பேர் இருந்துச்சு. ஆனால் நம்ம ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு அழிச்சுன்னு போடுறது, நடப்பித்து கொண்டு போடுறது. அதனால கண்ணுக்கு நயனம்னு பேர். உபநயனம்னா குருவுடைய சரீரத்துக்கு அழித்து கொண்டு போகுது. அது வந்து விட்டுறது, ஒரு 5 வருஷம் அந்த விஷயமும் விட்டுறது. சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா, இது பிச்சை வாங்குறது 5 இத்தனை வீட்டில் 20 வீட்டில் பிச்சை வாங்கினோம்னா வாத்தியார் என்ன ஒன்று சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம வயதுக்கு வந்து வாத்தியார் வயதுன்னு பண்ண முடியாது. பிச்சை வாங்கிட்டு வர வேண்டியது, வாத்தியார் கொடுக்க வேண்டியது அன்னன்னைக்கு சாப்பாட்டில். சோறாக தான் இருக்குது. சம்பளம் பேங்க்கு செக்கு அதெல்லாம் என்ன கிடையாது. இப்போ சோத்தோட சேருனா மறுநாளைக்கு இருக்காது, நிற்கின்னு தீர்த்துங்க நீங்கள். அதுக்கப்புறம் பழம்னு இன்னும் மறுநாளைக்கு அடுத்த வருஷம், அதுக்கப்புறம் அடுத்த செஞ்சுரி வரைக்கும் இருக்க முடியாது. சமமாக இருந்தாலும் அதில் தான் தில்லு வந்து போகிறது எல்லாம் பண்ண முடியும். சோத்தில் அதிகமாக போகிறது முடியாது, தில்லு தான் தீர்க்கணும். 1000 பேருக்கு சோறு போட்டால் அப்படி அவ்வளவு இருக்கிற வேலை வீணாக தானே போகிறதுன்னா எனக்கு எதுவும் இல்லை. அவ்வளவுக்கும் நரிபுரம் காத்துட்டு இருக்காங்க. அதுவும் ஒரு வயத்துல தான் போடுது. இல்லைன்னா காக்காவை காத்துட்டு இருக்கு. இவங்க மனுஷனுக்கு போடுறதா வசதி காக்காய்க்கு போடுறதுக்கு மற்றவாங்க ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை. ஏதோ ஒரு ஆத்மா இல்லாமல் எங்கேயாவது அது திண்டாடு தான் திண்டாடு. இதுக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை, எரியாதோ நஷ்டம் இல்லை. அப்போல்லாம் ரேஷன் டைப்லாம் எரியாது அப்படின்னு ஒரு முக்கிய எரியாதுன்னு ரொம்ப கடுமை பண்ணிட்டு இருந்தார். மந்திரிகள்லாம் நிறையா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இங்கே அப்போ தான் ஜாஸ்தியாக எரியணும்னு அர்த்தம். அப்போ தான் பிச்சைக்காரனுக்கும் நெருக்கிறவனுக்கும் சோறே கிடைக்காது ரேஷன் டைப்பில். அப்போ தான் நிறைய எரியணும்னு என்னுடைய விஷயம். எரியாதுன்னு சொல்லவே கூடாது. எரியத்துக்கு சக்தி இல்லை, நிறைய எரியாகும். அது நிறைய சாப்பிட்றதுக்கு ஆள் இருக்கும், அவனுக்கு கிடையவே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு. அதனால இந்த உபநயனத்தை பண்ணி ஒரு 5 வருஷம் நம்முடைய கடவுளை இது வந்தது, அதெல்லாம் நமக்கு இது அதை இன்னொருத்தருக்கு நம்ம சொல்லி வச்சுட்டு போகணும். அதுக்கப்புறம் எழுதிக்கணும். எல்லாம் வயசு பாட்டுலாம் அப்படி எழுதிக்கணும். வயசு பாட்டு கிடைக்கல போச்சுன்னா வயசுக்கு வந்து போகிறது இல்லையா, உடம்புக்கு வந்து போகிறது இல்லையா, எத்தனை பேர் கூட வீடு வீட்டுவோம். இப்போ என்ன இவ்வளவு ஜாக்கிரதையாக நான் வந்து நம்ம போயில்லையானா அவ்வளோ இருந்துருக்கோம். அதனால திண்டாடும் திண்டாடுறோம், வயசுக்கு திண்டாடுறோம், திருத்திருக்கோம் திண்டாடுறோம், அநேக காரணத்தினால சுற்றி போகிறோம். அப்படிதான் போட்டுவேன். இதுக்காக தேசத்துக்காக எத்தனை பேர் போடல. தேச சுவாதந்திரம் வரணும்னு எத்தனை பேர் நான் தூக்க மாட்டேக்கு போயின்னு போகிறேன். எத்தனை பேர் அதுக்கு இன்னும் உயிர் விட்டு இல்லையான்னு ஒரு காசுக்கு ஒரு காரணத்துக்காக அவளுக்கு இது நல்ல காரணம் பண்ணுறதோ அந்த காரணத்துக்கு இன்னும் உயிர் விடலையான்னு. அதனால நமக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஒரு அந்த மாதிரி எதுக்காக நமக்கு ஏற்பட்டுதோ அந்த மாதிரி அந்த கடமையை நாம் செய்ய வேண்டியது. இது நம்முடைய மதம் சொன்னால் அதுக்கு பிராணிகளுக்கு அது சிரமமானது. அவளுக்கு எப்பவும் சாட்சியமான மரணத்துக்கு அப்புறம் கூட அவளுக்கு நல்வழிக்கு காரணம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தினால தான் அந்த ஒரு புத்தகங்களையும் அந்த நூலையும் அந்த அனுஷ்டானத்தையும் நான் வச்சுருக்கோம். அது எல்லாத்தையும் வசதி, நம்ம வயத்துக்கான வசதி, நம்ம உயிரக்கான வசதி அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம்னா இது பற்றி எல்லாருமே என்ன வேண்டாம். எல்லாரும் ஒரு 5 வருஷம் வந்து எல்லாரும் பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ இந்த பிச்சை வாங்கணும், வீட்டில் வச்சுக்கூடாது. இப்படி 4 சிஸ்டம் இருந்தாலும் 4 பேர் கணக்குவாதி வாத்தியாருக்குவாதின்னு ஒன்று விட்டுருந்தா வாத்தியாருக்கு சம்பாதிக்கவே வேண்டாம். வாத்தியாரோட சம்பாதிக்க வேண்டாம். 4 சிஸ்டம் இருந்தால் பிச்சை வாங்கி போட்டு ஒவ்வொருத்தரும் வாத்தியாருக்கு பாதி கொடுத்துட்டாங்கன்னா வாத்தியார் வீட்டில் ஒரு முறை போட்டு சேர்த்தோம்னா சரியாக போயிடும். செத்தா விரோப்புற முறை போட்டு சேர்த்தோம் அதுவும் போகவே வேண்டாம். இன்னும் நல்லா உடம்பு இல்லாமல் இருக்கும், பயத்தையும் சாப்பிட்டுருக்கோம். அதனால அந்த மாதிரி ஒரு சம்பிரதாயம் திவ்ய சம்பிரதாயம் தானாகும். அப்படி அது வளரணுமானா இப்போ இருக்கிற நிலையில நாம் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஒன்றும் உபகாரம் இல்லையே அப்படின்னுட்டு பணம் வராது. பையன் கஷ்டம் நாமே இப்படி கொண்டாடுறோம், வேலையாக இருக்கிறோம்,
நம்ம காலத்துக்குனா நம்ம பையன் இன்னும் கஷ்டப்படுவோம் வேதத்தை அத்தியானம் பண்ணினா அப்படி இருக்கிற எண்ணம் எங்களுக்கு அடிச்சிருக்கு. அது வீட்டு பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு எல்லாம் பணங்காது போகிறோம். இந்த பணம் கேள்வி கேளுன்னு சொல்கிறா என்னுடைய வேதாத்தியம் பண்ணுறாங்க. அதனால் ஏதாவது பண்ணிட்டு அவன் நிறைய லட்சமாக சுற்றி முதல் வச்சுட்டு இருக்கா. அங்கே போக முடியல, போகிறதுக்கு ஆள் இல்லை. அவன் போகிறதுக்கும் வேற இருக்கா. சத்திரம் கட்டினாக்கெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஆள் இல்லை. இப்போ எல்லாரும் அவன் சம்பாதிக்கணும் உத்தியோகம் அப்படி ஓடுறதுனால நித்தியாலாம் சாப்பிட்றதுக்கு ஆளே கிடையாது. ரொம்ப குறைஞ்சி போயிருக்கும் இந்த வேகத்தில். அதனால இந்த எல்லாரும் யார் வந்து அத்தியானம் நியமாத்தியானத்தோட இந்த மாதிரி ஒரு பாடசாலை செய்கிறாங்க. ஒரு குரு வீட்டுக்கு போய் புத்தகம் நம்ம நீண்டு அவனுக்கும் புத்தகம் வாங்கி போட்டுட்டு நாமும் புத்தகம் வாங்கி சாப்பிட்டு அப்படி இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்களுக்கோ இந்த பெற்றோர்கள் தானே இப்போ சந்தேகப்பட்டு பயப்படுறா. அப்போ நான் எல்லாரும் அந்த பெற்றோர்களுக்கோ அல்லது இந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது வேணுமானா அந்த குழந்தைகளுக்கோ நான் வந்து கொஞ்சம் முதல்ல ஆரம்பிக்கிற காலத்தில் நம்ம குழந்தைகளெல்லாம் அப்படி வச்சுக்கணும். அதாவது இன்னும் சில ஏழைகளான குழந்தைகளை இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு அவள் பெற்றோர்களுக்கு அவன் இருக்கிற இடத்தை தேடி அப்படி யாரும் ஒத்து 2 பேர் இருந்தால் கூட அவளுக்கு வந்து அவளுக்கு கஷ்டம் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கழிச்சுட்டு இருக்கிற காலத்தில் அப்பா இதை வச்சுட்டு ஒரு மாதம் கலெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம கையாலான பணத்தை நாம் அவளுக்கு போய் கொடுக்கணும். அந்த கொடுக்கறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா எனக்கு தோன்றது, ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு குழந்தை பேராலையோ ஒரு பெரிய பெரியாள் பேராலையோ அதான் பேரால ஒரு உண்டியல் கட்டி வச்சுக்க முடியல. அந்தந்த நட்சத்திரத்தில் ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் ஒரு 6000 ரூபா இந்த உண்டியலில் போட்டு வேண்டியது. 27 நட்சத்திரம் அதில் 13,000 ரூபா சேரும். 12 நட்சத்திரம் வரும், 12 13 வருது. அதுதான் 27 கணக்கு பண்ணிங்க. ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு 1 ரூபா போட்டு வேண்டியது. எத்தனை நட்சத்திரம் வருதோ அந்த நட்சத்திரத்தில் 13 நட்சத்திரம் வரலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு. அந்த 13 ரூபாயை விஜயாஜிக்கு 215 ரூபாய் கணக்கு பண்ணிட்டு அதை வந்து இந்த அத்தியானம் பண்ணுற வாழ்க்கைலாம் ஆறு வந்து பணம் கொடுக்குறாங்க. அதுக்காக அப்பேற்பட்ட வைக்கிறதுக்கு சில பேர் செய்கிறார். இப்போ எந்தெந்த ஊரில் வேதாத்தியம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அதில் முக்கியமாக ஒரு குருவண்டத்தில் போய் அந்த குரு ஒன்றும் சம்பளம் வாங்குறதுக்கு இடம் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு சாஸ்திரம் அவர் அத்தியம் பண்ணவர் இருந்தாருன்னா அவரெண்டு போய் இதெல்லாம் போய் இது பண்ணுறதுக்காக ஒரு சில அப்படி பிக்ஷா வாங்கிட்டு அத்தியானம் பண்ணுற பையன்கள் இன்னதோ ரொம்ப அபூர்வமாக லட்சத்தில் இருக்கணும் 10 லட்சத்தில் இருக்கணும் இங்கே இருந்துருக்கேன். அப்படி இருக்கிற அதை தேடி பிடிச்சி அவளுக்கு பணம் கொடுக்குறது சில பேர் கைங்கரியம் பண்ணுறான். அது தவிர கைங்கரியம் பாடசாலையில் விட்டு உத்தர 2 பேராவது படிச்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த ஊரை பிராணம் வச்சுட்டு அப்படி இருக்கிறவன் பாதையை விட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கும் அவளுடைய பெற்றோர்களுக்கும் அப்போ நீங்கள் குழந்தைகளை பூர்த்தியாக பண்ணுங்க அப்படின்னு கொடுத்து அப்புறம் அந்த அத்தியானம் பூர்த்தி ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நீங்கள் உபகாரம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இருந்தானா முழுக்க தெய்வம் பண்ணவும் பண்ணலாம். அதுக்காக சில பேர் இந்த கைங்கரிக்கு எடுத்துட்டு நடத்திட்டுருக்கேன். அவளுக்கு வருஷத்தில் ஒரு 15 ரூபா வந்து ஒரு குடும்பத்தில் இருந்தால் ஒரு நட்சத்திரத்தில் அந்த நட்சத்திரத்துக்கு குழந்தையோட நட்சத்திரத்தில் வேதத்துக்காக எடுத்து நான் போட்டு வச்சுருக்கான வேண்டியதில்லை. முடிக்கிற சமயத்தில் அந்த அந்த கைங்கரியம் பண்ணுறதுல அவள் பொறுப்பாக கைங்கரியம் முடியாக நடத்துலையும் அவள் நம்பிக்கை உள்ளவாலும் அவள் ஏற்பாடு சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. அது ஒவ்வொரு குடும்பத்துலேயும் ஒரு முடிவை வச்சு இது பணமாக கொடுக்கணும். பணம் கொடுத்துட்டா சரியாக வச்சு நம்ம பையன் அத்தியானத்துக்கு விட வேண்டியதுன்னு நினைக்கக்கூடாது. இந்த பணத்துக்கு அபராதம் இத்தனை நாள் நாம் பண்ணாமல் இந்த சேகாவிற்காக இந்த சாஸ்திரம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பாபத்துடைய பரிகாரத்தும் அது இனிமே அதுக்கு இதனால மன்னிப்பு வந்துடாது. அதனால குழந்தைகள் எப்படியாவது நாம் வந்து மிக்க தகுந்து விடணும். இதெல்லாம் ஆறு ஒரு சாஸ்திரம் எத்தனையோ டியூஷன் வைக்கிறோம். 7 டியூஷன் வைக்கிறோம், ஒரு சாஸ்திரத்துக்கு டியூஷன் வைக்கிறோம்.
அதுக்கு பேசணும், அது கொஞ்சம் கோப்பை பண்ணுறது, இது கோப்பை பண்ணுறது, பேசினா அது நிறைய உணர்ந்து வருகிறது. அதில் 10 நாள் கொஞ்சம் செலவிச்சா போதும். நம்ம பையனுக்கு சிரமம் இல்லை இவ்வளோ பண்ணுறப்போ. ஏதாவது ஒரு பேசணும் எப்படியா சொல்லி நல்ல சௌகரியம் தான். 25 வருஷம் விட்டுற வேண்டியது 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வேறு படிப்பு இருக்குது. வயத்து படிப்பை பற்றி அப்புறம் தான் எழுதிக்கணும். அப்படின்னு இருந்தால் தான் அவன் மதம் நிற்கும். அன்றைக்கி தான் நிற்கும். நாம் தியாகம் பண்ணினா தான் நிற்கும். அதுதான் மதத்தினுடைய ஆதாரம். அதனால் அந்த காரியத்துக்கு பண்ணிட்டு வேலை கொஞ்சம் ஆதரிக்கிறதுக்கு உங்கள் குடும்பத்துலேயும் ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு ரூபா போட்டு 2 ரூபா கடைசியில் போட்டு 15 ரூபாயா அனுப்பிச்சா என்னென்ன படிக்கிறான், என்னென்ன தீர்வு இருக்கா, என்னென்ன எழுதுவா தேடி பார்த்து ஊடுருவி பார்த்து அவன் செய்ய வந்து கொடுக்க முடியாத சில பேர் இருக்கா. அவன்னா எங்கே இருக்கா, அவன் பேர் என்ன, அட்ரஸ் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இன்னொரு 2-3 நாளில் மருத்துவ ரிப்ளை கார்டு போட்டுட்டா இந்த அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் இப்போ ஆயாவில் சொன்னால் ஒன்றும் மருந்து எதுவும் இதாக போயிடும். ரிப்ளை கார்டு போட்டுக்கலாம்னா அதுதான் அந்த அட்ரஸ்ஸு அதுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அடித்து எல்லாம் வச்சு இது பூம்பகம் இருக்கிறதா ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அதுக்கு உங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம். அதனால் இது வரைக்கும் ஒரு 60-70 வருஷமாக நம்ம பண்ணின தப்புக்காக வருஷத்துக்கு 15 ரூபா ஒரு குடும்பத்தில் வந்து சுற்றி உள்ள வேலைன்னா எல்லா குழந்தை வேறாலையும் 2 வைக்கலாம். சுற்றி இல்லை ஒரு குழந்தை வேறாலாவது 10 பேராலையாவது பெரிய வேலை 10 வேலை 6 நட்சத்திரத்தில் 120 பண்ணி அதை என்னென்ன படிக்கிறாங்களோ படிக்கிறாங்க. இந்த வருஷம் ஒரு 20,000 ரூபா இந்த மாதிரி 25,000 ரூபா வசூல் பண்ணிட்டு அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்பாடு என்ன பண்ணிட்டு போன வருஷம் சித்திரை மாதம் முதல் தேதி வரைக்கும் முதல் இந்த வருஷம் சித்திரை மாதம் முதல் தேதி வரைக்கும் எத்தனை பஞ்சாயத்து ஆகிருக்கு அவருக்கு, அத்தனை பஞ்சாயத்துக்கு ஒரு பஞ்சாயத்துக்கு 1/4 ரூபாயா 4 ரூபாயா 1000 பஞ்சாயத்துனா 1000 ரூபா 1000 4 ரூபா 500 பஞ்சாயத்துனா 500 2 ரூபா சொன்னாங்கன்னா பரிசு பண்ணிட்டு ஜனவரியில் அழைச்சிட்டு போய் என்னென்ன பண்ணுறானோ அவனை பரிசு பண்ணி அவனுக்கு கொடுத்தது. அவனுக்கு கையில் கொடுத்துல எங்கள் அப்பா வந்து கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுத்து வாத்தியார் இருந்த கொஞ்சம் வேற வெள்ள செலுத்தி உள்ள வரலாம். அவன் ரிப்ளை கார்டு வரணும், முன்னாடி ஒரு நாளாக இருந்தாலும் எல்லாருமே வரணும். வந்தாங்கன்னா அந்த ரிப்ளை கார்டு ஒதுன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் அந்த 15 ரூபா வந்தோடனே பிரசாதம் தெரியும்னு பேசியிருக்கோம். மடத்துக்கு தெரிவித்தா அதுக்கு யார் கைங்கறி பண்ணுறாலும் அவளுக்கு நினச்சாலும் மடத்துக்கு தெரிவித்து இது வந்த உடனே பிரசாதத்தை கொடுக்கணுன்ட்டு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். அது பிரசாதம் அனுப்புறதுக்கு தனியாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். அதனால் இந்த மறைஞ்சு கிடக்கிற இந்த மண்ணு நாற்றம் அடிக்கிற வேதத்தை மண்ணு நாற்றம் ரொம்ப ருசியாக தான் இருக்கும், ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியாது இந்த மழை பெய்யான வெயில் நாளில் மழை பெய்யுறது கொஞ்சம் அது வந்தோடனே திரும்ப ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு ஒரு மண் வாசனை ஒன்று வரும். ரொம்ப ருச்சியாக இருக்கும் அந்த மண் வாசனை. துளசியுடைய மூலத்துக்கு இருக்கிற வேர் இருக்கிற மண்ணை எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த மண்ணெல்லாம் வாசனை இருக்கும், துளசி வாசனையாக இருக்கும், திடீர்னு இருக்கும். இது பாக்கி மல்லிப்பூ முல்லை பூனா காமத்தை என்ன சில தடவை ஈஸ்வர அர்ப்பணமாயும் பண்ணுறோம், சில இடத்துல நமக்கு காமத்தை விருத்தி பண்ண முடியாத புஷ்பமாயும் ஆகிடுது. துளசிக்கும் கேவலம் ஆத்மாவை மாத்திரம் சாந்தமும் புத்தியும் கொடுக்கக்கூடியது துளசி வாசனை துளசி இருந்தது. அந்த நாற்றம் அடிக்கிறது வேறில்லை. அதனால மண்ணுக்கு வாசனை இருக்குது. மழை பெய்யறதுக்கு தான் தெரியக்கூடிய வாசனை வாசனை வருது மண் வாசனை. அதனால அந்த மண் நாற்றம் அடிக்கிறது வேணும். அதையாவது ரட்சித்து மழையாக இருந்தால் கூட அது மழையை நாம் காத்திருந்தது தான் நாம் பாகிஸ்தானாக போகாமல் இருக்கோம். உலகம் முழுக்க ஒரு ஸ்தானம் இருக்காது, எல்லாம் ஒரே பிரம்மஸ்தானமாக இருக்கும் லோகம் வைக்க. அந்த மாதிரி தபஸ்து அனுஷ்டானம் இருந்தானா சகல மதஸ்தானுக்கும் ஒரு பக்தி இருக்கு. உண்மையாக தியாகம் பண்ணிடுது. நம்முடைய உயிர் கிடைச்ச வயது கிடைச்சா கிடைக்கிறது, கிடைக்கா போனது இந்த 12 வயசுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வயசை பற்றி யோசிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு தியாகம் வந்துட்டுதா. ஆனால் ஜனங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அன்பு வந்துடும். எல்லாருக்கும் நமக்கு சுவாமியோட அனுபவம் தான் நம்மகிட்ட எல்லாருக்கும் அன்பு வருது. நமக்கு சுவாமியோட அனுபவம் கூடாது, நம்ம மட்டும் மாத்திரம் எல்லாரும் அன்பா இருக்கணும்னு சொன்னாலும் அது நடக்கும். ஏமாத்த சுவாமி ஏமாத்திட்டு இருந்தாலும் அவர் நம்ம ஏமாத்திடுவார்.
அதனால நாம் பகவானுக்காக நாம் செஞ்சு கர்மானுஷ்டானங்கள் செஞ்சு தியாகம் செஞ்சு ஏதோ ஒரு குடலை எதிர்பார்க்காம அவசானம் இருந்து சிவசேவத்தில் இருந்து ஆகாரத்திலையும் உபவாசம் நியமித்த காலங்களில் உபவாசம் இருந்து ஆகாரத்தை சாப்பிடாமல் எது நாட்டுக்கு வேணுமோ அதெல்லாம் கண்ட இடத்துல சாப்பிடாம இந்த ஆகார நிமித்தி நான் வச்சிருந்து அப்படி இருந்தோம்னா ஆனால் ஈஸ்வரனுக்கு அனுகிரகம் இருந்தால் லோகத்தில் எல்லா ஜனங்களுக்கும் புரியுது இருக்குது. அப்போ இன்னொரு மதம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இருக்கிறதுக்குன்னா இப்போ இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து இருக்க மத காலம் கிறிஸ்தவம் பழசி அது காலம் புதுவம் பழசி அப்படின்னா அதனால இருபது விஷயம்னா அது ஒன்றாண்டு இருக்கணும். ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஆதியாக இருக்க முடியாத மதத்தை தவிர இன்னொரு மதத்தை போய் தேட வேண்டிய அவசியம் என்ன ஜனங்களுக்கு? இதில் ஏதாவது மாசு இருக்கு குறை இருக்குங்கிறதுனால அதை சொல்ல முடியாது. இது சுத்தம் இல்லைன்னா இன்னொரு மதம் அவசியம் இல்லை. தானா எல்லா மதமும் ஒன்று, எல்லா மதமும் ஒரு மதம் தான்டாப்பா, எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான், தெய்வம் ஒன்று தான் அப்படிங்கிற உண்மைக்கும் இதனால தான் வரும். அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் 12வது வயசுக்கு தான் வயத்தை போட்டு யோஜனை பண்ண வேண்டியது. 6வது இப்போ இன்னைக்கு நாள் வந்து ஏதாச்சும் இத்தனை யோஜனையும் அத்தியானம் பண்ணுறேன். லைஃபு 10 வருஷம் 15 வருஷம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் மட்டியாக இருந்தாலும் இருக்கேன், இதை நட்டு பண்ணுறேன் தேர்ந்தாங்க. நாம் பண்ணாத ஒரு குறைய அவனிடத்துல கொண்டு போய் கொடுக்கணும். அதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு மனசு வச்சுருந்து ஒரு 15 ரூபா அனுப்பிச்சு கொடுக்கணும். 6 பெண் கொடுக்குறதுக்கு தான் வந்து என்ன அவங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் பதில் எழுதிருக்கணும். அதனால் நீங்கள் எத்தனை இது ரசிக்கிறதுக்கு பணம் கொடுக்குறது 2வது செகண்டரி பிள்ளை கொடுக்கணும். அது வரும் பணம் பணத்தை கொடுத்துட்டு ஒரு கால பணத்தை கொடுத்துட்டு சரியாக போச்சுன்னு நினைவிடாது. பிள்ளையும் பந்தம் இருக்கிறது தான் உண்மையாக இந்த மதத்துக்கு பிராதிகங்களே வேண்டாம், விஷயங்களே வேண்டாம், அதுக்கு பணம் வேண்டாம், ஆஸ்பத்திரி இருக்க வேண்டாம், கட்டுப்பாடு வேண்டாம், பயன்படுத்தல் வேண்டாம், எந்த இது வேண்டாம். நம்ம சீண்டை போட்டு நம்ம ஜெயிச்சுட்டுவானா நம்ம சீரை கொண்டு வந்தோம்னா நான் சகல மதங்களும் அன்போட எல்லாத்துக்கும் ஆதி இருக்க முடியாத மதம் எதுவோ அந்த மதமாக இருந்துருவோம். இன்னும் தூய்மை மதமும் வேண்டாம், இது வேகத்தினுடைய மதம் வேண்டாம், இது காலத்தினுடைய மதம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அது வந்து தானாக முடியும். இந்த தியாகத்தையும் தபசையும் ஈஸ்வர சக்தியும் அதுக்காக இருக்க முடியாத வேதத்தை நம்முடைய பிற்காலத்திலையும் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கும் திருவாமதி தேவாரம் திருவள்ளூர் குரு பகவத்கீதை சிவசுங்கிறோம், ராமாயணம் பாரதம் பாரத பஞ்சம வேதாந்தம் வேத பிராதேசாதி சாட்சாத் ராமாயணம் பாரதம் ராமாயணம் எல்லாம் நாம வேதம் தான் வேதம் அதுதான் எல்லாம் இருக்குது. அது கொஞ்சம் இருக்கிறதான அது புரியட்டும் முடியாது போது நமக்கு புரியலையே. அதை வச்சு என்ன பிரயோஜனம்னா இந்த குருடனுக்கு கையில் ஒரு நாள் கதைகள் இருக்குதுன்னா குருடன் வந்து ஹரிஜன் இருக்குன்னா அவன் குருடன்னு புரியும். இன்னும் என்ன ஆகும் சார் நீதான் குருடனாச்சா ஹரிஜன் இருந்துருக்கா எனக்கு அப்படின்னா அப்படியே கட்டு ஒரு கையும் வச்சுருந்து கையில் ஹரிஜன் எடுத்துருந்து அப்படியே ராத்திரி போயிட்டு இருக்கான் கூட அவன் குருடன் வெளியே வீட்டோட இருந்து ஏன்னா நீதான் கண் தெரியாதனாச்சே இருக்கு உனக்கு ஹரிஜன் இருக்குன்னா எனக்கு இல்லப்பா நீ என் மேல விழாம இருக்குதுன்னா நான் மேல விளையாடுறது நான் விளையாட வந்துருக்கு நான் பள்ளத்தில் விளையாண்டு இருக்குதுல்ல வீட்டில் உனக்கும் தெரியாது. அதனால நான் வச்சிருக்கேன். அதனால நமக்கு வேதத்துக்கு அசம் தெரியாதுன்னா கூட வேணாமத்து வருவோம். இவ்வளோ நான் வேதத்தை வச்சுட்டு வச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா இவ்வளோ ஓடிட்டு வச்சோம், இவ்வளவு சீல் இருந்திருக்கு, இவ்வளவு மனுஷனுடைய ரெக்கார்டுலையாவது முதல் ரெக்கார்டு இதுதான் இந்தியாவில் புதுசாக கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னாலும் நாம் ரசித்து கொடுத்து காங்கிரஸ் நம்ம பண்ணி கொடுத்ததுனால அவன் போகிறப்போ ஒரு பிச்சையாவது போடுறதுக்கு ஓடு கிடைச்ச மாதிரி இப்போ ஓரியன்ட் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காவது ஹியூமன் ரெக்கார்ட்ஸுக்கிட்ட இதுதான் இருக்கிறதுக்குள்ள பழைய ரெக்கார்டு இதுதான் பெரிய பிலாசபிலாம் இருக்குது. பிலாசபி இருக்குங்கிறத தான் ரிசர்ச் ஹிஸ்டாரிக்கல் பாயிண்டில் தான் பிலசாபிக்கல் பாயிண்டை 10 பேர் அப்படி 2 பேரும் பிலசாபிக்கல் பாயிண்ட் இன்னும் இதுக்கு மேலே ஒரு காட்டுங்கிறது இன்னும் வரல. உபரிசத்துக்கு மேலே ஆச்சாரியாருக்கு மேலே இன்னொரு காட்டுங்கிறது அதுக்கு மேலே வரலை அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தேசத்துக்கு சொல்ல முடியாகும். ஹியூமன் ரெக்கார்டு எதிர்கால மனுஷன் உலகத்திலே கிடைக்கல அப்படிங்கிறத நம்ம ரசிச்சு வச்சுருக்காங்க. ஏதாவது கொஞ்சம் நமக்கு ராஜ்யம் போச்சு, பணம் போச்சு, எல்லாம் வியாபாரம் விட்டு போச்சு, உத்துவம் போச்சு, அடியும் போட்டோம் எல்லாம் இருந்தால் கூட இந்த ஒரு விவரமாவது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த பிலாசபி எடுக்கிறது நமக்கு ஒரு பிலாசபி தெரியாது போனால் கூட கையில் வச்சுருக்க புத்தகத்தில் எல்லாத்தையும் வசந்த பிலாசபி இருக்குது. அதனால வசந்த பரிசோதனா ஹியூமன் ரெக்கார்ட்ஸ் கூட பழைய ரெக்கார்டு இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாமல் நமக்கு இருக்குது. அதை வச்சுட்டு ஒரு காரியம் என்ன போதும் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பாக்கி ராஜ்யம் வேணாம், சுதந்திரம் வேணாம், சுதந்திரம் வேணாம், எப்படி போய் அதெல்லாம் பாக்கி போய் பார்த்துக்கிட்டோம். இந்த ஒரு காரியம் ஒவ்வொருக்கும் ஒரு காரியம் பார்க்க வேண்டியது, அந்த காரியத்தை அவன் பார்த்துக்க வேண்டியது, அதுக்காக ஒரு பையனை கொடுக்க வேண்டியது, முதல்ல அந்த பையனையும் கொடுக்க வேண்டியது, கொஞ்சம் பணமும் கொடுக்க வேண்டியது, ரெண்டையும் கொடுக்க வேண்டியது. பணம் 6 கொடுக்க வேண்டியது. நாளைக்கு லெட்டர் இருந்தால்
அவளுக்கு இப்போ பேர் கேட்கறதுல ஒரு லெட்டர் கொடுத்தா கூட அதை சரி எனக்கு இன்னும் நல்லா ஒரு வரையில் அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுது அப்படின்னு சமாதானம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः. दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः.
जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटि सूर्य तुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधु संग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंद भरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादि मान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंड कमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागत वत्सलाय नमः श्रीशैल शिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढ़ाय नमः दुर्मद नाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युमोचक शक्त्याय नमः श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रह कारकाय नमः अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः.
அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீச்சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம் சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரியமத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரியபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும்
சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பார்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு கூறுதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.